اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نفرتوں کا ماحول بنا رہی ہے اور غیر ضروری مدوں کو اٹھا کر ملک میں نفرتیں پھیلانے کا اور ہندو مسلمانوں میں دوریاں پیدا کرنے کا کام کر رہی ہے۔ ابھی ایک مدعا اٹھایا گیا کہ 15 اگست یہ 3 دن مٹن گوشت وغیرہ بند کر دیا جائے۔ اسی کو لے کر کانگریس کے دبنگ اور قد آور نیتا پردیش ادھیکش ہرش وردھن جی سپکار نے کہا کہ یوم آزادی پر، جشن آزادی پر کون کیا کھائے گا، کیا یہ حکومت طے کرے گی؟ ہرش وردھن جی نے کہا کہ بی جے پی اور ملک کی آزادی کا کیا تعلق؟ اور یہ سچ بات ہے، فیکٹ ہے کہ بھئی بی جے پی کا ملک کی آزادی سے کیا رشتہ، کیا تعلق؟ اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے کانگریس کے رہنماؤں نے، کانگریس کے لیڈروں نے اور جمعیت علماء کے سپوتوں نے اور علماء کرام نے قربانیاں دیا ہے، یوگدان دیا ہے، بلیدان دیا ہے، جب اس دیش کو آزادی کی لہر اور آزادی کی خوشی دیکھنا نصیب ہوئی۔ اب آزادی کے موقع پر اور آزادی کے دن یہ غیر ضروری مدوں کو اٹھا کر کہ گوشت اور مٹن کو یوم آزادی پر بند کیا جائے، اس کو لے کر اب ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے۔ اسی بیچ کانگریس کے پردیش ادھیکش ہرش وردھن جی کا بیان آیا ہے کہ یوم آزادی پر کون کیا کھائے گا، یہ حکومت کیسے طے کرے گی؟ تو خیر، ہرش وردھن جی سپکار نے زبردست انداز میں بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اپنے آبا اجداد، اپنے پروج پر لگے ان سیاہ دھبوں کو، ان کالے داغ کو چھپانے کے لیے ہی یوم آزادی پر کون کیا کھائے اس کے احکامات جاری کر رہی ہے۔ یہ سخت حملہ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ہرش وردھن نے بی جے پی پر کیا۔ تلک بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کی۔ ہرش وردھن جی نے یہ بھی کہا کہ ون نیشن ون لیڈر کا نظریہ لا کر ایک ہی لیڈر، ایک ہی لباس، ایک ہی زبان اور ایک ہی کھان پان کے ذریعے ملک کی مختلف نوع ثقافت، ملک کے بھائی چارے کے کلچر اور ملک کی سنسکرتی کو ختم کرنا اور ہٹلر شاہی کا انداز اپنانا یہ بی جے پی کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو مسلم وواد تو کھڑا کرتے ہی رہتے ہیں، روزانہ ہندو مسلم کے نام پر نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ پہلے مراٹھا او بی سی وواد کھڑا کیا گیا، اس کے بعد مراٹھی ہندی وواد کھڑا کیا گیا اور اب 15 اگست کو گوشت نہ کھانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبوتروں کو بھی جینے کا حق ہے، انسانوں کو بھی جینے کا حق ہے۔ بی جے پی نے جان بوجھ کر کبوتر جہاد شروع کیا ہے۔
انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے اڈانی کو آدھی ممبئی سونپ دی ہے اور وزیر منگل پربات لوڈھا کے پاس بھی ممبئی میں کافی زمین ہے. اس زمین پر لوڈھا اور اڈانی خصوصی کبوتر پلازا تعمیر کرے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی قیادت والی حکومت میں گینگ وار جاری ہے اور بھاری کرپشن پھیلا ہوا ہے. اور بولتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ووٹ چوری کی سچائی اور حقیقت کو جنتا کو بھلانے اور جنتا کا دھیان بھٹکانے کے لیے بی جے پی حکومت نے کبوتر خانے کے مسئلے کو بھی ہوا دی ہے اور یہ کون کیا کھائے گا اس کو بحث میں لایا ہے. نفرتوں کا ماحول کتنا تیزی سے بی جے پی پورے ملک میں پھیلا رہی ہے. جی ہاں, سابق وزیر ہاسن گوڑا نے شرارتی اور شیطانی قسم کا بیان دیا جس سے مسلمانوں میں کافی غصہ پھیل گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں سے شادی پر ہندو لڑکوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا انعام, یہ اعلان انہوں نے کیا. کرناٹک کے رکن اسمبلی کی اس شیطانی حرکت سے اور اس کی مہم تیز کرنے کی دھمکی سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش پر جنتا میں شدید غصہ پھیل گیا ہے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی ہر جگہ کس طریقے سے ماحول خراب کر رہی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے لیڈروں کو نہ روکنے کا کام کرتے ہوئے گویا کہ نفرتوں کے پھیلانے والے زہریلے سانپوں کو اور ہوا دے رہی ہے. ناظرین, بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں. جی ہاں, گزشتہ کل آپ جانتے ہیں کہ آج سے 3 دن پہلے جلگاؤں ضلع کے جامنیر تحصیل کے بیٹاود گاؤں کا 21 سال کا ایک نوجوان جسے بھگوا آتنکیوں نے اتنا مارا کہ پیٹ کر قتل کر دیا. موب لنچنگ کی اور وہ موب لنچنگ کی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آخر 21 سالہ سلیمان نے دم توڑ دیا. اس کو لے کر جامنیر شہر کے مسلمانوں نے پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کیا. پریشر آیا, دباؤ آیا. پولیس نے 4 ملزمین کو گرفتار کیا اور دیگر ملزمین کی تلاش جاری ہے. پولیس نے پرامن ماحول بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے. جیسے ہی گزشتہ کل میں جلگاؤں پہنچا, فوراً ہمارے کانگریس کے ضلع ادھیکش پردیپ جی پوار, جامنیر تحصیل کے تعلقہ ادھیکش ایس ٹی پاٹل, جلگاؤں ضلع کے جنرل سیکرٹری جمیل شیخ صاحب اور کانگریس کے ہمارے پد ادھیکاری اور میں خود, ہم سب وہاں پر میں نے سب کو جمع کیا اور سب کو میں نے بیٹاود گاؤں لے گیا. وہاں پر میں مقتول شہید سلیمان کے ابا, ان کے دادا, ان کے گھر والوں سے, ان کے پریوار سے ہم نے ملاقات کی, ان کو تسلی دی, مرحوم کے لیے مغفرت کی دعائیں کی اور ان کو پورا یقین دلایا کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے, بلکہ ان آتنکیوں کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کے لیے ہم قانونی لڑائی لڑیں گے. اور پھر شام 6:30 بجے ہم نے پورے وفد نے, جس میں عبد الکریم سالار صاحب, فاروق قادری, سید ایاز علی, شاہد ممبر, عبد العزیز سالار اور ایسے ہی امجد پٹھان, اور ہو سکتا ہے میں کسی کا نام اگر بھول رہا ہوں, جمیل شیخ صاحب, اور ہمارا پورا وفد, عرفان سالار, شاہد پٹیل, یہ تمام کے تمام لوگ, ہم لوگ ایس پی آفس پہنچے اور ایس پی صاحب سے ہم نے تفصیلی ملاقات کی. میں آپ کو خوشی کے ساتھ بتا دوں کہ اس وقت ایس پی صاحب کو ہم نے جو اور نام دیے, ان ناموں کو بھی ایس پی صاحب نے چٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی اور ہم کو بتایا کہ مفتی صاحب اس میں سے بھی 3 لوگوں کو میں گرفتار کر چکا ہوں اور باقی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. تو خیر, پولیس ادھیکشک ہمارے ریڈی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے زبردست انداز میں ماحول کو پرامن بنائے رکھا اور کارروائی کی. بس ہم ان سے اپیل کرتے ہیں, ہم تمام ذمہ داروں نے ان سے یہ اپیل کی کہ اس معاملے میں SIT کی کمیٹی گٹھت کی جائے, تشکیل دی جائے, SIT کے ذمہ یہ کام دیا جائے. اور ایسے ہم نے ان سے اپیل کی کہ ان قاتلوں پر, ان آتنکیوں پر مکوں کا لگایا جائے. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ قریشی برادری نے پورے مہاراشٹر میں ہڑتال پکارا تھا, احتجاج کیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ 4 مہینہ پہلے سب سے پہلی میٹنگ میری ہی ادھیکشتا میں جلگاؤں میں ہوئی تھی. اس کے بعد 3 میٹنگوں میں شامل رہا. سب سے بڑی میٹنگ ہماری دھولیا کی, پہلی میٹنگوں میں سب سے بڑی میٹنگ ہماری دھولیا کی ہوئی, جس کو ہماری جمعیت علماء نے
अरेंज किया था। वहां पर महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदार जमा हुए। फिर हमारी धुलिया जमीयत उलमा की टीम औरंगाबाद, बीड़, नांदेड़ सब तरफ जाकर हमने समझाया और फिर ये आंदोलन बेहद कामयाब रहा। और ये आंदोलन अब इतना कामयाब रहा कि जनाब इसका उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने दखल लिया, हुकूमत को, सरकार को दखल लेना पड़ा और अब जानवरों की गाड़ियां रोकने के खिलाफ सर्कुलर जारी कर दिया गया है। डीजीपी ने पूरे महाराष्ट्र भर में जानवरों की पकड़ धकड़ और ताजिरों को, जानवरों के कारोबारियों को हरेसमेंट करने वाले, सताने वालों पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। कुरैशी बिरादरी और मिल्ली तंजीमों के नुमाइंदों को बड़ी कामयाबी मिली है। हम दुआएं करते हैं और फिर आपसे ये भी कहते हैं कि ऐसे ही हर मामले में हमारा इत्तेहाद, एकजुटता और एकता रही तो हम हर जगह कामयाब हो सकते हैं। बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, एक्स आरबीआई चीफ, साबिक आरबीआई चीफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और को उन्होंने मुतनब्बे किया, खबरदार किया कि चीन और अमेरिका मिलकर हिंदुस्तान को 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाएंगे। आरबीआई के साबिक गवर्नर ने हिंदुस्तान पर आयद करदा अमरीकी टैरिफ के खतरनाक असरात से मुतालिक तशवीशनाक अंदेशों का इजहार किया। उन्होंने अमरीका ही नहीं, चीन को भी हिंदुस्तान के लिए खतरनाक करार दिया है। जी हाँ, और आप जानते हैं कि चाइना से तो हमारा 56 इंच का सीना, चाइना का चाबी कभी जमीन पर नहीं लाता, इतना डरते हैं हम लोग चाइना से। हम लोग मीन्स मोदी एंड मोदी, टोला मोदी सरकार तो चाइना से भी डर है। और ट्रंप तो जिगरी दोस्त है मगर खंजर खोपे जा रहा है मोदी जी की पीठ में, पेट में, और वो खंजर पूरे मुल्क को उसकी तकलीफ और नुकसान पहुंचेगा। तो अब खुद साबिक आरबीआई चीफ ने कहा है कि चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर हिंदुस्तान को 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ये खबर और ऐसी खबरें हमारे मुल्क का दलाल रखेल गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। आइए, बड़ी चौंकाने वाली खबर, हंसाने वाली खबर, लेकिन हकीकत में सच्ची खबर कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गलत तरीके से वोट चोरी का काम, जमहूरियत के मर्डर और जमहूरियत को कत्ल, सेकुलरिज्म को कत्ल करने का काम कर रही है। वोट चोरी को लेकर राहुल जी ने जबरदस्त अंदाज में मुहिम छेड़ दी है। लेकिन अब गुज़िश्ता कल से राहुल गांधी का एक बहुत ही प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, वो वीडियो क्या है? क्या आपने मुर्दा लोगों के साथ चाय पिया है? क्या आपको कभी मृतक मरे हुए लोगों के साथ चाय कॉफी पीने का मौका मिला? नहीं मिला था ना। तो राहुल जी ने बताया कि देखो, मैं मुर्दा लोगों के साथ चाय पी रहा हूं। इस अनोखे तजुर्बे के लिए इलेक्शन कमीशन का राहुल जी ने तंजिया अंदाज में ताना देते हुए शुक्रिया अदा किया। जिंदगी में बहुत दिलचस्प तजुर्बात होते रहते हैं, लेकिन कभी मुर्दा लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे तजुर्बे के लिए शुक्रिया इलेक्शन कमीशन। ये तंजिया जुमले लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी बिहार के 7 ऐसे लोगों के साथ चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके नाम इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में काट दिए गए। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इन 7 को मुर्दा करार देते हुए इनका नाम काट दिया। इस वीडियो में कांग्रेस पार्लियामेंट राहुल गांधी को इन 7 वोटर्स के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाया गया और राहुल गांधी को बताया जाता है कि ये सभी आज सुप्रीम कोर्ट में साबित करने आए थे कि वो सभी जिंदा है, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। एक शख्स वीडियो में कहता है कि 85 साल कि खातून का नाम काट दिया गया और उन्हें भी मुर्दा जाहिर कर दिया गया। जब उनके बेटे को पता चला तो नाम जुड़वाने के लिए भागदौड़ शुरू हुई। बुजुर्ग खातून गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट में 6 घंटे खड़ी रही ताकि उन्हें वोट देने का हक एक बार फिर हासिल हो। मुर्दा करार दिए गए एक दीगर शख्स ने राहुल गांधी से कहा कि वो बहुत भरोसा लेकर उनके पास पहुंचे हैं, जो बेईमानी हो रही है इसे रोका जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि क्या षड्यंत्र और क्या नापाक हरकतें बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हो रही है। 15 अगस्त यौम आजादी के जश्न के मौके पर
गोश्त पर पाबंदी से महाराष्ट्र में हंगामा खड़ा हो गया है। हर्षवर्धन जी सपकाल का जुमला मैंने आपको सुनाया, और अभी ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है। उन्होंने इस हुक्म को कि यौम आज़ादी पर गोश्त और मटन को बंद रखा जाए, इस हुक्म को असदुद्दीन ओवैसी ने असंवैधानिक, गैर आईनी और गैर दस्तूरी बताया। जी हाँ, और संजय राउत ने गुस्सा होकर यह कहा कि क्या शिवाजी महाराज ने चावल और घी खाकर जंग लड़ी है? उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने चावल और घी खाकर जंग नहीं लड़ी। गोश्त की पाबंदी के हुक्म पर संजय राउत ने गुस्सा होकर यह बात कही है, और उन्होंने कहा है कि गोश्त खाने और यौम आज़ादी मनाने के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है। संजय राउत ने कई सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आपसे किसी ने 15 अगस्त को चिकन और मटन की दुकानें बंद करने को कहा है? यह नया रुझान है, इसका लाने वाला मुजिद कौन है? रावत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे चावल और घी खाकर जंग नहीं किए थे, वो ज्यादा मिकदार में गोश्त खाते थे। बाजीराव पेशवा भी गोश्त खाते थे, इसके बगैर जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से और खासतौर से वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब घटिया हरकतें और घटिया मुद्दे उठा रही है। दोस्तों, आइंदा कल 15 अगस्त जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी का जश्न पूरे मुल्क में मनाया जाएगा और ये हमारा हक है। लेकिन आज सबसे पहले एडवांस में मैं, क्योंकि कल मेरा गुजरात में प्रोग्राम रहेगा। आप जानते हैं कि 26 जनवरी को मेरे हाथ से अहमदाबाद में झंडा लहराया गया था असुफ़ा इंग्लिश स्कूल में। तो ऐसे ही हर 15 अगस्त 26 जनवरी को कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम रहते। तो कल गुजरात में है, मैं वलसाड़ वापी के एरिया में। मैं आपको एडवांस मुबारकबाद देता हूं जश्न आज़ादी की, लेकिन मैं आप तमाम से यह अपील करता हूं, खासतौर से उलमाए किराम से यह अपील करता हूं कि आइंदा कल जुमा है, जुमा के अपने खिताबात में बाकायदा आप अपने उलमाए किराम की और जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानी और उलमा की कुर्बानियों को खास तौर से स्पेशली आप लोग बयान करें, क्योंकि आज आरएसएस का एक नापाक टोला मुल्क में ऐसा है जो मुसलमानों की कुर्बानियों को और उलमा की कुर्बानियों को भुलाना चाहता है और तारीख से, हिस्ट्री से मिटाना चाहता है। बल्कि सिलेबस में भी कुछ ऐसी किताबें, सिलेबस में भी कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की जा रही है कि जिसमें झूठी कहानियां भरी जा रही है और मुजाहिदीन आज़ादी और स्वतंत्र सेनानियों के नाम को सिलेबस की किताबों से, बुक्स से भी निकाला जा रहा है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि उलमाए किराम की आज़ादी की जंग में कुर्बानियां, मुसलमानों की आज़ादी की जंग में कुर्बानियों को जरूर बयान किया जाए। नाज़रीन, औरंगाबाद से हमारे रिपोर्टर उमैर बिन मुफ्ती नईम ने बताया कि 17 अगस्त बरोज इतवार को औरंगाबाद शहर में हजरत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी की आमद हो रही है। आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ शख्सियत और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाजिम और सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये तशरीफ ला रहे हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम भी है। आप तमाम से अपील की जाती है कि शहर की तारीखी जामे मस्जिद बुड्डी लेन औरंगाबाद में 17 अगस्त बरोज इतवार बाद नमाज मगरिब मुनक़िद इस इजलास में बड़ी तादाद में आप शामिल रहे। खवातीन के लिए भी खुसूसी नज़्म जामे मस्जिद बुड्डी लेन से मुत्तसिल सईद हॉल में किया गया है। तमाम शरियान से माँ दोस्त अहबाब अपने घरों की खवातीन के हमरा शिरकत की गुजारिश। मौलाना मोहम्मद जुनैद फारूकी नदवी ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम औरंगाबाद ने आप तमाम से अपील की है और आइम्मा मसाजिद से खुसूसी अपील है कि आइंदा कल जुमा में वो इस ऐलान को जरूर अवाम के सामने बयान करें। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात से हमारे रिपोर्टर हाफिज समीर गोदरा और हारून गाजी ने बताया कि गुज़िश्ता कल यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर आप जानते हैं कि 79वां स्वतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है। इस उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार 13 अगस्त को पंचमहल जिला के मुख्यालय गोधरा में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय से शुरू हुई यात्रा 5 किलोमीटर दूर रामसागर झील तक संपन्न हुई।
यात्रा पांजरापोल, चित्रा सिनेमा रोड, विश्वकर्मा चौक, पटेलवाड़ा, रानी मस्जिद और शहरा भागोल से होकर गुजरी। रानी मस्जिद के पास अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने मिठाई बांटकर, मिठाई खिलाकर यात्रा का जोरदार अंदाज में स्वागत किया। यात्रा में देशभक्ति गीतों को गाया गया और बहुत सारे प्रोग्राम, बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले राज्यसभा सांसद डॉक्टर जसवंत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और तिरंगे का सम्मान बनाए रखने की अपील की। यह यात्रा बेहद कामयाब रही और इस यात्रा में पुलिस डिपार्टमेंट और सरकारी डिपार्टमेंट के तमाम आला अधिकारी बड़ी तादाद में और शहर के नागरिक भी, हिंदू मुस्लिम तमाम समाज और पुलिसकर्मी तमाम समाज बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल रहे। हारून गाजी और हाफिज समीर की तफसीली रिपोर्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।